کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ دربار کو اس کے انوار کو آہا کب پاؤں گا یا شہے کربلا۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی تحصیل ہے میلسی، ضلع لودھنا سے حاضر ہوں جی میں راول پنڈی سے حاضر ہوں، تحصیل میلسی ضلع وہاڑی، سیالکوٹ۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے۔ 3 دن مدنی مذاکرہ اور قافلہ بھی انشاءاللہ ہمارا یہی پہ اسٹے ہے۔ خصوصی طور پہ جو میں آبزرویشنز کے لیے آیا تھا وہ یہ ہے کہ میں یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح مدنی چینل پہ امیر اہل سنت کے چہرے پہ نورانیت ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے یا کیمرے کا کمال ہے؟ آج مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا، بابا جی کی زیارت کری، دل بہت خوش ہوا۔ بس یہی نیت لے کر نکلے تھے گھر سے کہ جائیں گے بابا جان کی زیارت کریں گے اور دل کو اور ایک تقویٰ ملے گا۔ نیتیں یہی تھی، سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا، گناہوں سے بچیں گے۔ مجھے نا امیر اہل سنت کی زیارت نصیب ہوئی تھی، میرا دل کیا کہ میں فضان مدینہ میں جاؤں اور فضان مدینہ کی جو ہے نا بہاریں لوٹوں۔ یہی نیت کر کے نکلے، علم دین حاصل کریں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے۔ الحمدللہ بہت کچھ یہاں سیکھا، دعائیں بڑھنا کھانے کی نوالے میں یا واجد وہ کہنا، امیر اہل سنت کی باتیں اچھی سیکھی ہیں۔ فیضان مدینہ میں جو رونقیں دیکھی ہیں بس دل کو سکون ملا اتنا کہ وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ ٹی وی کا دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، جب لائیو دیکھتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ پر پہلی نظر پڑی لگ رہا ایسے تھا کہ جیسے ہم مرشد کو دیکھ رہے ہیں، مرشد ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج لائیو دیکھا ہے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے سے، میرے پاس الفاظ نہیں اس کو بیان کرنے۔ میں نے ان کو یعنی گھنٹہ بھر تقریباً جو ہے نا وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ جو نورانیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ اس آبزرویشن میں تو فیل ہو گیا ہوں۔ جو میرے مائنڈ میں تو یہی تھا کہ شاید کیمرے کا کمال ہے یہ۔ الحمدللہ دلی سکون ملا، رونا بھی نصیب ہوا۔ تو مدنی مذاکرے میں بھی دیکھیں الحمدللہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں کافی ساری کتابیں چھاننے کے بعد شاید اس طرح سے نہ سمجھ آ سکے، جس طرح میرے اہل سنت بڑے سادے سے انداز میں ماشاءاللہ سمجھاتے ہیں۔ اور آج کے مدنی مذاکرے میں پتہ چلا کہ ہجری سال حضرت عمر فاروق نے شروع کیا۔ آج ماشاءاللہ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ یہ سیکھنے کو ملا۔ پہلے میں بری صحبت میں ابھی اچھی صحبت میں آ گیا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ۔ اگست اور ستمبر میں میں نے نیت کیا مدنی قافلہ تیار کروں گا 3 دن کا۔ ابھی تو یہی مائنڈ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب چھٹیاں آئیں گی دسمبر میں ہر سال انشاءاللہ، جہاں ہم جاتے ہیں ادھر سوات کلام والی سائڈ پہ، اس سے 100 گنا بہتر ہے کہ بندہ یہاں آ جائے۔ بہت اچھی یہاں پہ باتیں سیکھی، امیر اہل سنت کی زیارت بھی کی، پہلی بار امیر اہل سنت کے بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام کی طرف مکمل نہیں آ رہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مدنی مذاکرہ ایک علمی مذاکرہ ہوتا ہے، جہاں ایک تعداد ہے جن کو مسائل سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہیں پر ایک ایسی تعداد جو سکھانے والے ہیں ان کو بھی ایک طریقہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ ہم نے سکھانا کیسے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات اور کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں تاکہ ہم اسلام کی اصل روح پتہ لگے کہ اسلام ہے کیا۔ رات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی سال کے جو مہینے ہیں ان سے متعلق جو گفتگو کی ہے تو ایک ایسے آسان پیرائے میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ طریقہ معلوم ہوا ہے کہ ہم نے عوام تک مسائل کو پہنچانا کیسے ہے، سکھانا کیسے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت یاد کر کے کر لیا کریں کہ
दिल ही में नियत कर लें कि मैंने सुन्नत एतिकाफ की नियत की। माना समझते हुए अरबी में कह लिया नवैतु सुन्नत एतिकाफ, तो यूं दिल में नियत करने से आपका एतिकाफ हो गया। ज़बान से कहा अच्छा है, ना भी कहते तो भी दिल से कह लेना ये काफ़ी बल्कि ज़रूरी भी है कि दिल में नियत हो। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में एतिकाफ का सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एतिकाफ खत्म हो जाएगा। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम के आवा पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जब ये एतिकाफ की नियत की थी। अगर एतिकाफ की नियत नहीं की थी तो अब मस्जिद में खा नहीं सकते, इफ्तार भी नहीं कर सकते। तो एतिकाफ की नियत कर लीजिए और अब बेशक इफ्तार भी कर लीजिए। ताहम तरीका मुनासिब ये है कि खाने के टाइम पे याद आ गया जैसे एतिकाफ की नियत नहीं की थी तो अब सवाब के लिए एतिकाफ की नियत करें और कुछ जिक्र व दुरूद कर लें, चाहें तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक आप इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1445 सिने हिजरी के पहले महीने यानी मुहर्रम शरीफ की आज दूसरी रात है। इसकी मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़िया दुरूद व सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 2, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह आज हमारे यहाँ लाहौर से पूरी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन आई है। इसमें 1 महीने वाले भी होंगे, 1 माह वाले। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करने, इल्म दीन हासिल करने, खौफ खुदा और इश्क़ रसूल की दौलत पाने के लिए लाहौर से आशिकान रसूल की पूरी स्पेशल ट्रेन बुक की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 1 माह के इस्लामी भाई भी हैं, कुछ 12 माह के भी हैं, 12 दिन के भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे इस्लामी भाई से मुलाकात हुई जो 6 दिन के लिए आए हैं, 5 दिन के लिए आए हैं, 3 दिन के लिए आए हैं। माशाल्लाह पापा ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ियारत करने हाजिर हुए हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए। और मस्जिद में वक्त गुजारेंगे ये? जी, हमने ट्रेन में पहले वहाँ भी नियत की थी और मस्जिद में ट्रेन के अंदर जाकर एक बोगी में उनके केबिन में जाकर बात हुई है। इंशाल्लाह नमाजें कहाँ पढ़ेंगे? पहली सफ में। तो मदनी मुज़ाकरे में कहाँ शिरकत करेंगे? सबसे आगे इंशाअल्लाह। और 12 दिन कहाँ रहेंगे? फैज़ान मदीना में इंशाल्लाह। ये हमने नियतें की हैं, अब दुआ फरमा हम नियतों पे पूरे रहें, बस वो दिल आगे पीछे हो जाता है। आप संभाल लें हमें। 2 नियतों में तो ये पूरे नहीं उतर सके। पहली सब तो हमारे लगे बंदे दीवानों ने कब्जा कर रखा था पहले से। हमने नियत करके आया इंशाल्लाह, वो कोशिश करेंगे हम। कब्जा पहले से हो गया था असल, इनको और जल्दी आना पड़ेगा। तो आगे बैठ लें तो इसमें भी थोड़ा ज़ाहिर है कि सभी पहली सब और सभी आगे आएंगे तो समाएंगे कैसे? तो ये तकसीम होती है, कोई चुस्त कोई सुस्त, तो ये तरकीब बन जाती है। हमने तो ये सीखा है कि जो आगे बैठता है वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा तवज्जो हासिल करता है। तवज्जो आने जाने वालों का, और फिर वो इस तरह धक्के कूचे आगे इत्मीनान से लोग बैठे होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जज्बे की बात है। अब हो सकता है कि कल हमारी पहली सब कोई उलट पुलट कर दें, लेकिन पहली सब भी मजबूत है। हो सकता है मगरिब के बाद जम के बैठ जाए, मुकाबला सख्त होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब चूंकि आपको मस्जिद में रहना है ना, आए भी मस्जिद फैज़ान मदीना में आप आए, ये गलियों बाजारों में घूमने तो नहीं आए न, समुंदर देखना आपको, रहमत का समुंदर यहाँ बह रहा है। तो अब ये कि वो पानी का समुंदर देखने के लिए क्या टाइम सर्फ करना था? तो यहीं आपको रहना है। पड़े रहेंगे, पड़े ही रहने से काम होगा इंशाअल्लाह।
तो मस्जिद के कुछ आदाब भी सुन दीजिए। अब मस्जिद में चूंकि आपको रहना है, मस्जिद में रहना कार्य सवाब है, और जिस काम में जितना ज्यादा सवाब होता है उसमें शैतान उतनी ज्यादा खराबियां पैदा करने की कोशिश करता है। लिहाजा मस्जिद में की जाने वाली बेएहतियातों, बेअदबियों और गुनाह भरी हरकतों से खबरदार करने के मुतालिक 14 मदनी फूल पेश किए जाते हैं। नंबर 1, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हंसना उसको कहते हैं जिसकी आवाज खुद सुनी, इतनी आवाज निकली, वरना हमारे यहाँ तो कह का लगता है। बाद बोलने वाला भी इसी बात बोल जाता है कि लोग खी खी करके मस्जिद के अंदर भी हंस रहे होते हैं। तो ऐसे कभी हो भी जाए कोई सी बात, बोलने वाला बोल भी दे, हमें अपने आप को कंट्रोल में रहना है और हंसना नहीं है। हाँ, यानी सिर्फ इतनी आवाज खुद सुनी, इतनी आवाज निकली थी, तो इस पर यह है कि कब्र में अंधेरा, और जोर से खी करके, तो ये तो कहका है। ये तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के बाहर भी कभी नहीं लगाया, ना मस्जिद में कभी हंसना साबित। मुस्कुराना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तबस्सुम, मुस्कुराते ना, तो ये मस्जिद में मुस्कुराने के ताल्लुक से ये है कि जरूरतन मस्जिद में मुस्कुरा सकता है। हंसना मस्जिद में नहीं, बाहर हंसने में हरज भी नहीं है, जैसे इतनी आवाज। बाकी हा 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 करके जो हंसते, तो ये बाहर भी मुनासिब नहीं, कि सुन्नत नहीं है ना। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं इस तरह वो कहका लगाते थे, बल्कि ज्यादा हंसना जिसको कहा गया, तो जिसकी तारीफ भी बताई कि सिर्फ इतना, ये भी मतलब अच्छी बात नहीं है कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। कहका लगाने से तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो बहुत ही सोच संभल कर करना, और मस्जिद में खास करके मोहतात ज्यादा रहना है। नंबर 2, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, जो मस्जिद में नकल करते हैं कि किसी और से ये बयान कर रहे हैं किताब से, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे, अल्लाह पाक उसके 40 बरस के नेक अमाल अकारत यानी बर्बाद फरमा दे। नंबर 3, मुंह में बदबू होने की हालत में घर में पढ़ी जाने वाली नमाज भी मकरूह है, और ऐसी हालत में यानी मुंह या कपड़ों या बदन से पसीने या किसी भी तरह की बदबू आने की हालत में मस्जिद में जाना हराम है। जो मस्जिद में जो होते हैं, खासकर इनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, एहतिकाफ में भी मसाइल होते हैं। इनकी मुलाकात भी हो ना, तो ये मुंह से बाज़ वक़्त बदबू के भपके आ रहे होते हैं, साफ नहीं करते। मुंह साफ करना होगा, मस्जिद में ज्यादा एहतियात करनी है, लेकिन मस्जिद में कम एहतियात करते हैं, बाहर ज्यादा करते हैं, ऐसा लगता है। बराबर मुंह साफ करना और मिसवाक अच्छी तरह रगड़ कर करनी है, ये नहीं टच कर दिया, खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, अच्छी तरह करना है। मिसवाक नहीं है तो हासिल कर लें, खरीद लें, थोड़ा खर्चा करें। और ये मिसवाक की बहुत प्यारी सुन्नत है, और ये तो हमेशा के लिए अपने पास सजा कर रखें। मिसवाक अपने पास हो हर वक्त, और जब भी मौका मिले आप मिसवाक कर लिया करें। किसी ने निकाली कि नहीं मिसवाक? किसी के पास नहीं है ना? अच्छा, नहीं भी ली है, बहुत थोड़ों के पास है यार, क्या मतलब। मेरे पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे को जरूरत नहीं पड़ती इस तरह, मैं तो अपने घर में करता हूँ या मस्जिद में मिसवाक रखी रहती, फिर भी रखता हूँ तरगीब के लिए। आका की सुन्नत सीने पे सजी रहे, फायदा तो है, नुकसान नहीं है, नो साइड इफेक्ट। तो ये मिसवाक जो है ये जरूर आप अपने साथ रखा करें, नहीं है तो खरीद फरमा लें। ज्यादा महंगी नहीं, ये पीलू की मिसवाक मेरे ख्याल 20-25 की आती होगी, 20 की। हाँ, 20 की तो चाय भी नहीं मिलती होगी, इतनी सस्ती है मिसवाक, कई दिन तक चलती रहेगी, जरूर लीजिएगा। पतले छिलके की जो होती है ना, ये मजबूत होती है, नहीं यूं करने से जो टूटे नहीं, और यूं ज्यादा जोर लगा टूट जाएगी।
कच्ची होगी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ये नहीं मैंने चेक किया टूट गई माफ कर दो, उसका नुकसान किया ना आपने। तो ये जिसको मतलब वो तजर्बा होता है ना, उसको यूं करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो देख कर ही अंदाजा लगा लेता है कि ये मिसवाक जो है ज्यादा मजबूत है। नंबर 4, मस्जिद में री खारिज करना मना है। नंबर 5, मस्जिद में ऐसे बच्चों को पेम्पर बांध कर भी लाना गुनाह है जिनके बारे में गालिब गुमान हो कि पेशाब वगैरह कर देंगे या शोर मचाएंगे। मस्जिद में पागलों को या उन आसेब ज़दों को जिन पर जिन की सवारियां जिन आते हैं, तो जिनका असर हो, जिन पर असरात वाले, इनको जो ऐसे असरात वाले जो उछल कूद वगैरह करते हैं, ऐसे मरीजों को जिनकी वजह से लोगों को घिन आती हो, लाना गुनाह है। और उन समझदार बच्चों को लाना भी गुनाह है जो वहां भागम भाग करते, शोर मचाते और नमाजियों की परेशानी का बाइस बनते हैं। इसके नज़ारे जुम्मे में, ईद में और तरावी में ज्यादा। बच्चे वो तरावी में शुरू के दिनों में 1-2 दिन तो बहुत ज्यादा शायद शोर मचाते होंगे, मगर वो सारा महीना ये माएँ भेजती रहती होंगी कि बच्चे वहां जाकर कुछ सुधरेंगे। इन बेचारों की जो भी नियत हो भेजने वाले होंगे, इनको पता नहीं होता होगा बच्चा क्या क्या तमाशे मस्जिद में जाके बना रहा होता है और लोगों को, नमाज पढ़ने वालों को कितना तकलीफ देता होता है। और फिर मस्जिद में शोर, मस्जिद की बेहुरमती, तो इसलिए वो समझदार बच्चे भी जो शोर मचाते हैं इसको लाएंगे, आपको पता ही शोर मचाएगा जाकर तो गुनाहगार होंगे। सुधारने के बहुत सारे तरीके, उनको अपनाया जाए। नंबर 7, फर्श मस्जिद पर लोगों के गिरे पड़े बाल या हल्का फुल्का कचरा डालने के लिए हो सके तो एक शापर जेब में रख लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज निकालेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। नंबर 8, पसीने और मुंह की राल वगैरह से मस्जिद के फर्श, दरी या कारपेट को बचाने के लिए जब भी सोएं अपनी जाती चादर वगैरह ही पर सोएं। नंबर 9, मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सा तिनका या जर्रा भी फेंका जाए तो इससे मस्जिद को इसको तकलीफ होती है, जैसे इंसान को अपनी आंख में मामूली जर्रा पड़ जाने से होती है। नंबर 10, आज़ाए वुजू बदन के जो पार्ट होते हैं धोए जाते हैं वुजू में, उनसे पानी के कतरे, वुजू के बाद वुजू के पानी के कतरे फर्श मस्जिद यानी मस्जिद की जमीन पर गिराना नाजायज़ गुनाह है। जो आज़ा वुजू से यूं पानी टपक रहा होता है वो उसकी बात हो रही है। अलबत्ता फिना मस्जिद में कतरे टपकाने का ये हुक्म नहीं, मस्जिद की जमीन पर गिराना जो है ये गुनाह है। मस्जिद के दरियों और कारपेट वगैरह के धागे और चटाइयों के तिनके नोचने से परहेज कीजिए। हर जगह मसलन किसी के घर या कहीं महफिल वगैरह में जाएं तब भी, बल्कि अपने घर में भी इस बात का ख्याल रखिए। नंबर 12, मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे आवाज पैदा हो, मना है। नंबर 13, मस्जिद के फर्श पर कोई चीज जोर से न फेंकी जाए और चादर या रूमाल वगैरह से फर्श इस तरह न जाने कि आवाज पैदा हो। मस्जिद की सफाई करने वालों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। नंबर 14, तिलावत और नात और बाइजाज़त शरई किए जाने वाले एलानात वगैरह की इतनी बुलंद आवाज ना हो जिससे किसी नमाजी को तशवीश हो या सोते को ईजा पहुंचे, मकरूह है। मस्जिद में नारे लगाने और माइक इस्तेमाल करने में सख्त एहतियात की हाजत है। बाजों का तो मैंने नोट किया कि फर्ज का सलाम फिरते ही जब यहाँ आते हैं, ये नए नए साहब भाई आते हैं ना पंजाब वगैरह से, तो पंजाब में नारे ज्यादा काम कम, कराची में नारे कम काम ज्यादा। इस तजर्बे की बात कर रहा हूँ। जो जोशीले होते ना वो बात नारे नारे, इसको अगर पूछो ना कि अभी मौलाना ने कहा कि आप समझे क्या, तो वो फिर वो सर खुजाएगा। तो ये होता है, मतलब
नात शरीफ पढ़ी जा रही है तो नारा लगाएंगे। इसको पूछो ना कि शेर ये जो आपने सुना इसका मतलब क्या है। ज़ाहिर है उसके खानदान में भी किसी को नहीं आता होगा मतलब, जो खाली उस नारे लगाने होते हैं, समझ कुछ नहीं आती। तो इस तरह के लोग जो खाली नारे लगाते हैं ना, वो नारे लगा रहे होते हैं। तो हमको नारे कम और काम ज्यादा वाला नारा अपनाना है। तो काम करना है, मस्जिदें भरनी है, मस्जिद आपके नारे लगाने से भर थोड़ी जाएंगे। एक एक को समझा बुझा कर नमाज की तरगीब दिलाकर लाएंगे तो मस्जिद भरेगी। तो ये ऐसे ही होगा ना। तो काम करो, और मौके से कभी लगा लिया नारा तो भी ठीक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा चांद रात से शुरू हो गया, बल्कि चांद से भी अगली रात से शुरू हो गया। तो अब ये इंशाअल्लाह 11वीं रात तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। खुसूसी मदनी मुज़ाकरे भी हो रहे हैं, साहरी का इंतज़ाम भी होता है। आशिकाने सहाबा अहले बैत जो रख सकते हैं वो रोज़े भी रख रहे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी पैकेज का भी ऐलान हुआ है ना कि जो पूरे मुहर्रम में एक रोज़े का सवाब 1 महीने के रोज़े के बराबर है। और हदीस पाक के मुताबिक रमज़ान शरीफ के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है। मुहर्रम में याद रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े के हिसाब से जो रोज़ा रखे। तो 10 कम से कम रखने का, हमारे में तो पूरा महीना भी रखने वाले रखते होंगे, तो कम से कम 10 रखें तो मुमताज, यानी कि बेस्ट हमारी यानी कैटेगरी में, और 5 रखे तो बेहतर यानी बेटर, और अगर 2 रखें पूरे महीने में मुहर्रम के तो गुड। तो ये 2 तो 9 और 10 के तो हमारे लाखों लाख आशिकाने साहब अहले बैत रोज़ा रखते होंगे और रखती होंगी, मेरा गुमान गालिब है। और अल्हम्दुलिल्लाह 10-5 वाले भी हमें नियतें मिल रही हैं, और मुनासिब मौके पर इसका ऐलान वो कितने हुए स्कोर भी बयान किया जाता है। तो आप भी हिम्मत कीजिए, आज भी रोज़ा रखिए। और अगर यहाँ फैज़ान मदीना में जो आए हैं इनको तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा रोज़ा, मेरा ख्याल है। रात तो जागने में गुजरेगी और दिन को रोज़ा, तो ज़ोहर तक सोने को मिल जाएगा। फिर ये कि कुछ ना कुछ सुन्नतें सीखने के जो हल्के होंगे वो भी, जो भी यहाँ का जदवल हो उसको भी आपने अटेंड करना है। ज़ोहर से पहले का जदवल है तो वो भी अटेंड करना है इंशाअल्लाह। तो मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाय शाय करता, अपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं, भूल हुई तो कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, नया घर मुबारक हो। अल्लाह पाक आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के सदके आप सबको खुशो खुर्रम हैरो आफियत से रखे। नए घर में पहली दावत सैयदों की रखने की कोई खास वजह, घर कहाँ बनाए जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो? मैं सैयदों से मुझे मोहब्बत है। जब आलमी मदनी मरकज़ जहाँ इस वक्त हम जमा है ना, कितने साल हुए तो ये भी याद नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1990 में ना, तो ये तो पैदा भी नहीं होंगे, अक्सरियत शायद पैदा नहीं हुई होगी जो यहाँ जमा है फैज़ान मदीना में। हज़ारों जमा है माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि 12 से ज़्यादा ढूंढो, बच्चे बच्चे हों, उम्र भी शायद 12-12 साल की मैंने कही होगी, तो 12वीं से भी निस्बत तो बहुत पुरानी है अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्राने 12 रोजे। अच्छा आप थे उन दिनों? अल्लाह अकबर। भाई आप फिर याद आपको चाहे। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने यहाँ इसी जगह पर जब दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ ख़रीदा गया, उसकी कीमत तो उसके लिए संग बुनियाद का जो दिन रखा, मुझे जो याद है 4 दिसंबर 1990 अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने ऐलान फरमाया कि कम व बेश 12 साल के 12 सैयदज़ादे हों, और वो फिर आगे तशरीफ़ लाए। अमीर अहले सुन्नत ने उनको आगे किया, फिर उसका संग बुनियाद, और फिर मोहब्बत अश्के इश्क उसकी बुनियादों में डाले गए। फिर 12-12 रुपये फरमाया कि सब चंदा दे दें, और फिर 12-12 शुक्राने में रोज़े भी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह 12 नवाफिल भी अदा करें। वो छत थी जहाँ मुलाकात फरमाते वो टीन की थी,
تو 12 नवाफिल भी शुक्राने में अदा किए गए थे। अलहम्दुलिल्लाह हाजिर थे। इस शान से आलमी मदीना मरकज फैज़ान मदीना का इफ्तिताह हुआ और ये शायद तारीखी इफ्तिताह ऐसा कभी सुना नहीं होगा। रो रो के इस्लामी भाई अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने हमें ये जगह दी और आंसू बहा रहे थे और मरकज बन रहा है, बुनियादों में आंसू डाल रहे थे। सुभान अल्लाह। हमने सिर्फ 2.25 करोड़ की जगह ली थी उस वक्त। अब तो ये मतलब पता नहीं 2.25 अरब की होगी, है ना, कितने की होगी खुदा जाने, तो बहुत महंगी हो गई ना। तो ये 2.25 करोड़ उस वक्त इतने ज्यादा थे कि हम ची बोल गए थे जमा करने में। यार दीवाने साइकिलों पर फिरते थे, रुपया 2 रुपया 5 रुपया जमा करते थे। आपको ताज्जुब होगा, बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे पास कितनी उस वक्त। पार्टियों के बाद में जाता था, ऐसे बोल बचन मिलते थे पैसे, मतलब इसमें भी दास्तान है इसकी भी। तो अल्लाह ने वारल पूरा कर दिया। अब ये प्लाट लिया तो बनाने में इसमें ज्यादा खर्चा, तो ये भी कितने सालों में बना यार, सम्माना बहुत टाइम लगा। अब तो फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह ये नया जो मामला आया तो फैज़ान कुरान, मस्जिद फैज़ान कुरान जहाँ देखो वहाँ बन रही है। आपने तो कोई इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया था, मदनी चैनल पे देखा था जी। हमारे एक इस्लामी भाई हैं यहाँ मौजूद है, नज़ीर गार्डन लाहौर में एक जगह है, वहाँ उन्होंने किया है। इंशाअल्लाह 7 अगस्त को गालिबन उन्होंने उसका इफ्तिताह भी रख लिया है। 7 अगस्त जी बाबा, अभी संग बुनियाद रखा है पिछले महीने। जी 1 महीने में कंप्लीशन डेट रखी है। बस ये अच्छा 1 महीने कैसे? 1 महीने में 2 लेंटर डालेंगे, 15-15 दिन गैप से नीचे मुकम्मल करेंगे। कि इस्लामी भाई हैं, उन्होंने आपका ऐलान सुना है, वो बाहर के मुल्क से वापस आ गए हैं अल्लाह, और वहां से कहते हैं कि जब मस्जिद कंप्लीट होगी मैं 7 अगस्त को इफ्तिताह करके फिर जाऊंगा। क्या बात है, ऐसा ऐलान सुना। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह धूम मच गई अल्लाह के करम से। दुनिया भर से आशिकान रसूल लगे हैं हमें, माशाअल्लाह। आशिकान कुरान वाकई यानी कि ये इतने मतलब आशिकान कुरान जाहिर हुए, बच्चा आशिक कुरान है हमारा। ये कुरान की मोहब्बत इतनी इनको तो मजीद मतलब ये तो कुरान पाक की मतलब बोल बाला तो है ही, मजीद चर्चा होगी। और ये बच्चा कुरान करीम पर अपनी जान छिड़कने लगा, वो इतनी मस्जिदें बनने लगी, वो इतनी तिलावतें, अल्लाह अकबर। शायद ही कभी इतनी तिलावतें हमने की हो यार जितनी तिलावतें इसमें की हैं। इतने सारे मतलब यानी कि पारे पड़े गए यार। कौन कौन से इस्लामी भाई जिन्होंने आज ट्रेन में कुरान पढ़ा है, कुरान पाक पढ़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेन बोगियों के अंदर हमने तकसीम किया था 1-1 कुरान फी ट्रेन की बोगी। तो माशाअल्लाह इस्लामी भाइयों जिनके पास मोबाइल फ़ोन थे और जो माशाअल्लाह पढ़े हुए थे, इन्होंने फिर तिलावतें की माशाअल्लाह। 1-1 बोगी में 1-1 कुरान पाक ख़त्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे दिलों से अज़मत कुरान बस हम बढ़ती रहे, कभी भी एक बाल बराबर भी कम ना हो। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि ये जिस तरह से आपने फैज़ान कुरान का जो बयान किया और साथ ही फैज़ान मदीना की जो बात हो रही थी, तो उन दिनों में जो हमारे ज़िम्मेदार थे वो हमें लाकर यहाँ की जो बुनियादें थी उसमें वो कलमे शहादत पढ़ के वो कंकर जो है वो डलवाते थे। तो इस तरह से ये फैज़ान मदीना का माशाअल्लाह करीम एक अंदाज़ रहा है। तो शुरू से ही अल्लाह की रहमत है, दावत इस्लामी का ये अंदाज़ रहा। और इसी तरह का एक सिलसिला हुआ था कि एक मस्जिद की जब तामीरात हुई तो 23 पिलर थे उसके, साथ ही हमारा मदरसतुल मदीना भी था। तो माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ साहब ने, हमारे नाजिम साहब ने तरकीब बनाई कि 10-10 बच्चे जो है वो एक पिलर के पास खड़े किए और हर पिलर पर कुरान पाक का ख़त्म हुआ था। अल्लाह माशाअल्लाह, वाह। और जब इसकी छत की भराई थी तो उसका जो क्रश होता है तो वो बच्चों में दानों की तरह डाले गए, तो बच्चों ने उसमें कलमा शरीफ पढ़ा और इस तरह से उसकी जब छत डली गई तो हज़ारों कलमा शरीफ पढ़े हुए कंकर जो है ना उसकी रोड़ी में शामिल थे और यूँ उसकी बुनियादों में डाला गया था वो। अल्लाह। अब ये कि मैंने घर पे सादात किराम की जो बात निकली तो मैंने ये तरकीब बनाई, हमने मुशावरत आपस में साहब भाई जो होते हैं मेरे साथ, सुबह तो हमारा फाइनल हुआ कि आज करते हैं। यूँ सोचा था कि करें यूँ, तो आज यूँ कर लेते हैं। तो कुछ सादात किराम कुछ उलमाए किराम की तरकीब करते हैं। अब एक हमारे पास उलमाए किराम भी इतने का, वो किसको लाएं किसको छोड़ें। और हमने इसको डिक्लेयर करना नहीं, तो मैंने कहा डिक्लेयर होगा तो गली भर जाएगी, फिर तुम आ जाओ तुम भाग जाओ तो इस दिल आजारियों की सूरत बनेगी।
تو ہم نے اس کو بالکل پیک رکھا تھا. یعنی تو بعد میں رونگ نمبر مجھے سمجھ آئے کہ یار یہ تو رونگ نمبر بھی ہوا, گھبرا گئے تھے. خالی وہ میرا تو تذکرہ ہی نہیں تھا. میں نے بلایا, میرے ساتھ ہوتے ہیں نا تو مشہور ہیں وہ بھی, کہ ذرا مغرب میں آپ کا کام ہے, آپ مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں پڑھنا اور مجھ سے ملنا. تو وہ ایک آدھ ایسی خبریں ہیں کہ وہ گھبرا گئے تھے کہ کوئی بھول ہو گئی ہے, کیا ہو گیا کہ آپ کو بلایا گیا مغرب میں. خیر تو یوں میں نے کہا رونگ نمبر ہوا. تو خیر بعد میں تو سب نے خوش ہونا ہی تھا. تو ہمارے پاس یعنی گنتی کے سب جو کہ بچے بڑے ملا کر کوئی 18 20 19 ہم نے جمع کیے تھے. اب میں نے سوچا مفتی صاحب کو بلاؤں, تو میں نے اس کو بلاؤں, تو فلاں مفتی صاحب, پھر کوئی رہ جائے گا تو پھر مجھے نہیں بولا, دل میں آئے گی نا بات. پھر سب فارغ بھی نہیں ہوتے تھا بھی مغرب کے ٹائم. حاجی امین کو بھی نہیں بولا, میں نے حاجی امین اتوار مغرب مصروف ہوں گے, اس وقت ہم ان کو بولیں گے, یہ اپنا بیان چھوڑ کے آ گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی نا دیوانگی میں. تو اس لیے ہم نے بالکل بہرحال چند ایک کو بولا اور بالکل یعنی کہ اس کو پیک رکھا کہ باہر نہیں نکلے, کسی کو پتا نہ چلے, ورنہ جوک در جوک سائی بھائی محبت سے آ جائیں گے, مسئلہ ہو جائے گا. پھر تھوڑا بہت اپنے گھروں میں کھانا پکا لیا اور یہ غوث پاک کی نیاز کر لی, نعت شریف ہوئی, یاسین شریف پڑھی گئی اور کھلا دیا. عشاء کے لیے مسجد میں بھیج دیا اس طرح بھائیوں کو. تو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک یہ سلسلہ تھا مختصر سا. پوتے کی, میرے پوتے حاجی حسین کی سالگرہ بھی تھی اتفاق سے وہی. ہم تو اگلے دن کرنے والے تھے, پھر پتا چلا پوتے کی سالگرہ, تو میں نے کہا چلو ایک بند دو کاج کر لیتے ہیں, ایک دن پہلے کر لیتے ہیں. یوں مطلب یہ کہ سالگرہ کا بھی ہو گیا, ایک اور ایک بند دو کاج ہو گئے. اچھا آپ نے بھی کہاں پر, آپ انہوں نے بھی اپنے گھر پہ مفتی صاحب نے سیدوں کی سب سے پہلے یعنی دعوت کی, فرما رہے کہ ہمارے تو جو کہ مختصر تھا, سارے سیدوں کو جمع کرنا نہیں تھا نا, پھر تو ڈنکا بجے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو 4 سادات کرام تھے, 3-4 اپنے مدنی علماء سینئر ٹائپ کے اس طرح, اور بس تو کچھ 2-4 اور اپنے قریب قریب کے سائیں بھائی تھے. یوں مختصر ہی تھا ظاہر. گھر تو آپ کریں گے, سوچ کریں. اچھا اچھا اچھا, گھر کہاں لینا چاہیے؟ گھر تو دیکھو ایسی مسجد کے بعد لینا چاہیے جہاں سے یا رسول اللہ کی صدائیں آتی ہو. بے یقین مانے مطلب, اب دیکھو میں ایک حساس طبیعت, بچپن میں بھی میں حساس تھا, میری طبیعت حساس اور اخاذ قبول کرنے والی طبیعت. تو جب میں نے آنکھ کھولی میں نے یا رسول اللہ کی صدا سنی, میں نے نعتیں سنی, درود شریف پڑھا جاتا تھا اذان سے پہلے, بس تو وہ میری سمجھو گھٹی میں پڑھتا رہا. 6 مہینے کا تھا تو اپنے گاؤں گلی, ہمارا کراچی کا اولڈ سٹی ایریا کا علاقہ ہے, وہ غیر معروف علاقہ ہے, وہاں میں 6 مہینے کی عمر سے میں وہاں تھا. مسجد یہ سامنے, مائک پر سب آوازیں آتی تھی درود و سلام کی, اور بال مبارک کی زیارت عید میں ہوتی تھی, بادامی مسجد. تو یوں مطلب چھوٹے, پھر تھوڑا ہوش آیا تو وہاں بڑے بھائی مجھے نماز کے لیے لے آتے تھے. یوں مطلب اس مسجد میں یا رسول اللہ کی مد بھری صدائیں رس گھولتی رہیں, دل میں قرار پکڑتی رہیں. آج ہم مل کے بیٹھے ہوئے, میں خاص طبیعت, میری حساس طبیعت, اللہ نہ کرے کسی اور جگہ ہمارا گھر ہوتا اور وہاں کا ماحول ہوتا تو خدا نہ خواستہ میں آج آپ کے ساتھ کہاں ہوتا. اللہ پاک کا کرم ہے, اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دے دے کہ ہمارا یا رسول اللہ کا ذہن نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ہمیں ملی. تو مفت بھی سونے کا محل ملے نا, آپ مت لینا, میں آپ کو مشورہ دوں گا. جھونپڑی ملے اور یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد ہو, اس کے قریب جھونپڑی لے لینا, آپ کے اور آپ کے بچوں کا تحفظ ہے اس میں, بہت فائدہ ہوگا. ورنہ دل خشک ہو جائے گا, سینہ خشک ہو جائے گا, دماغ خشک ہو جائے گا, مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ
ہماری بات پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے. تو یہ میرا انکس مشورہ ہے کہ اس کو گرے سے باندھ لیں آپ کہ گھر کہاں ہونا چاہیے. اپنے ایمان کا تحفظ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایسا ممکن ہے کہ جو نیا گھر بنانا چاہتے ہیں اور ابھی نئی سوسائٹی میں نئی جگہ پر وہاں مسجد نہیں ہے تو دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد سے رابطہ کر لیں تاکہ گھر جانے سے پہلے وہاں مسجد بن جائے، ان کے گھر تعمیر ہونے سے پہلے مسجد بن جائے. بے شک بے شک. یہ بھی ہے کہ جو مطلب زیادہ پلاٹ اور پارٹیاں ہوتی ہیں نا جو خریدتے ہیں تو ان کی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے، ذہن دیا جائے تو مسجدیں دے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. نیو سوسائٹی میں ہماری بہت ساری مسجدیں بنتی جا رہی ہیں. تو آپ بھی اس میں ساتھ دیں کہ جہاں آپ دیکھیں آپ کے کوئی ہے اپروچ ہے، آپ کی کوئی تعلقات ہیں، رشتہ داری ہے، تو ان کو سمجھائیں کہ یہ مسجد کا پلاٹ تو ہوتا ہی ہے کالونی میں، اب ان کو دے دو دعوت اسلامی والوں کو. تو یہ آنے والوں کے بچوں کو نمازی بنائیں گے، سنتیں سکھائیں گے اور عشق رسول کے جام پلائیں گے انشاءاللہ. 11ویں 12ویں کی دھومیں ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا، زمین زور زور سے ہلنے لگی. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے. زمین پر ایک ٹکڑا مار کر فرمانے لگے، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے پر عدل انصاف نہیں کیا؟ آپ کا فرمان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، یعنی ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا. یا رب المصطفیٰ تو مجھے حج میں بلا تاکہ میں دیکھوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، حسن اور حسین نبی جنتی جنتی، حضرت عمر فاروق بھی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرا. بابا جان میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے. امیر سنت ہم نے بسم اللہ کا تعویذ 130 مرتبہ لکھ لیا ہے، ہمارے لیے مغفرت کے لیے دعا فرما دیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچے جب بسم اللہ کا تعویذ لکھے تو بچوں کو ثواب ملے گا؟ جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کے پیارے پیارے مناظر. مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. انہیں اپنے والدین کے ساتھ دادا دادی نانا نانی سارا خاندان ساتھ ہو، سب حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں، بار بار یہ سعادت پائیں. ابھی وہ بسم اللہ 130 بار لکھنے کی بچوں نے وہ دکھایا، لکھا ہے اور پوچھا ثواب ملے گا کہ نہیں. سر وہ ثواب اب یہ لکھا کائی کے لیے کہ مشکلیں آسان ہوں، پریشانیاں دور ہوں. تو یہ غالباً دنیاوی فائدے کے لیے لکھا جاتا ہے نا، کہ اخروی فائدہ بھی ہے لکھنے میں. سارا سال برائیاں دور ہوں گی، خوشحال ہوگا. تو خیر، تو اب اگر صرف دنیاوی مقصد کے لیے لکھا ہو تب تو ثواب بظاہر نہیں ملے گا. لیکن اب یہ کہ چونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، تو ویسے تو سارے اعمال کے لیے نیتیں شرط ہیں ثواب کی. لیکن اللہ کا ذکر جو ہے یہ اگر بغیر نیت بھی کیا تو اس میں ثواب ہے. البتہ نیت ہو تو زیادہ ثواب ملتا ہے. جیسے بے ساختہ نکلا منہ سے سبحان اللہ، تو اس میں بھی ثواب ملے گا، بھلے نیت نہیں تھی. الحمدللہ.
آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. جبکہ نیت یہاں یہ کہ اگر بیمار ہے مر رہا اور پھر الحمدللہ اس لیے بول رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو یہ جھوٹ ہے. یہ بھی خیال رکھیے گا. عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ بیمار ہوتا ہے آدمی اور ایسا بیمار ہوتا ہے کہ واقعی بیمار ہوتا ہے اور بولتا ہے الحمدللہ. تو اگر بے ساختہ الحمدللہ نکلا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس ارادے سے کہ میں ٹھیک ہوں، ذہن ہے اس طرف کہ میں ٹھیک ہوں کہہ رہا ہے. کیونکہ عام طور پہ کہتے ہی ہیں الحمدللہ، تو اچھے ماحول والے کہتے ہیں، دعوت اسلامی والے زیادہ تر کہتے ہیں، باقی عوام تو ٹھیک ہوں. بچے تو ہمارے اپنے بچے بھی ٹھیک ہوں کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں کے یعنی اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں میں فرق ہوتا ہے. بچے اسلامی بہنوں کی اس میں ہوتے زیادہ، ماں کے قریب زیادہ ہوتے، تو وہ ٹھیک ہوں والی ہوتی ہے. تو یہ بچہ بھی ٹھیک ہوں، یہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے. اپنے اسلامی بھائیوں کے گھرانوں میں بھی بچے ٹھیک ہوں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے بیچاروں کو، ایسا لگتا ہے. تو بچوں کو الحمدللہ کہنا سکھائیں. بچہ اس کو بخار میں تپ رہا ہے بیچارہ، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. ابھی ٹھیک ہوں کو اس کو بھی معنی پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ہے کیا. تو ابھی خامہ کا ٹھیک ہوں بولے سے بلا الحمدللہ بولے نہیں اچھا، اللہ کا نام تو لے گا. بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے. تو یوں انہوں نے جو لکھی ہے، تو بچے اگر کوئی نیکی کریں، اب یہ لکھی ہے کیسی لکھی ہے کچھ پتہ نہیں ہے نا. تو اب اگر بچہ، میں ایک مطلقاً قاعدہ عرض کر رہا ہوں کہ بچہ نیکی کرے تو اس کی نیکی قبول ہے، گناہ کرے اس پر اس کو گناہ نہیں ہے. جو نابالغ بچہ ہے یہ ہے اس کا. تو بچے کو نیکی ملی، اس نیکی کا وہ ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے. اپنے پیسے نہیں دے سکتا بچہ، اس کے اپنے ذاتی پیسے، ذاتی ٹافی، جو بھی ذاتی اس کی چیز ہے، کھلونا ہے، یہ کسی کو نہیں دے سکتا. البتہ نیکی دے سکتا ہے کہ نیکی میں مال خرچ نہیں ہوتا نا، کہ کہہ دینا کہ اس کو ثواب ملے، سرکار کو ثواب ہو تو غوث پاک کو ملے، مثال کے طور پر امام حسین کو ملے، تو یہ اس کا کوئی خرچ نہیں ہوا، پیسے دینے میں خرچ ہوتا ہے. تو اس نے ذاتی خرچ نہیں کر سکتا نابالغ بچہ. بلکہ البتہ نابالغ بچوں کو عادت دلوانی چاہیے سخاوت کی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پیسے بچے کے ذریعے چندے میں دلوائیں، جیسے مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، یا مطلب صدقہ باکس اللہ کرے آپ کے گھر میں ہو تو اس میں بچے ہی کے ہاتھوں سے ڈلوائیں. تو یہ پیسوں کو ڈالنے، دینے، نکالنے کہ اس کا ذہن بنتا رہے، بالکل چپکا ہوا نہ رہے پیسوں سے. ہی اور کسی غریب مسکین کو دینا دلانا تو بھی اس بچے کے ذریعے اس نیت سے دلوائیں کہ اس کی عادت سخاوت کی پڑے. تاہم یہ کہ اپنا ذاتی وہ نہیں دے سکتا. یہ بھی سمجھدار بچوں کو سمجھایا جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اپنا ذاتی، تو ان کا فائدہ اس لیے یہ زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. ان کو سمجھانا چاہیے. بہر المسئلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد محترم، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر مصلی بچھائے زمین پر نماز ادا کرے تو اس کا یہ نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کوئی اس سے کہے کہ پیشانی پر نشان بنانے کے لیے اور مشہوری کے لیے تم ایسا کرتی ہو، اور ایسا کہنے پر وہ زمین پر نماز ادا کرنا چھوڑ دے، تو کیا یہ رد عمل کیسا ہے؟ میری بہن جو کہ آپ کی مرید ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کرم فرمائے. اب عورت ہو یا مرد ہو، بغیر کچھ بچھائے سجدہ کرنا مستحب ہے. ثواب کے لیے اگر کرے گی ثواب پائے گی. اور اگر نعوذ باللہ کوئی مرد ہو یا عورت نماز اس لیے مطلب وہ زمین پر کہ میرے پیشانی پر جلدی نشان پڑ جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کوئی نیک پرہیزگار آدمی، تو استغفر اللہ، تو یہ ریا ہے اور یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے. اس سے تو سچی توبہ کرنی فرض ہے، آئندہ اس سے بچنا ہے. نیکی نہیں چھوڑنی. زمین پر سجدہ کرتی ہے تو ایک مستحب ہے، نیک کام ہے. ریا سے بچنے کے لیے نیک کام چھوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ نیک کام کو چھوڑ دینا بھی ریا ہے، اس خوف سے کہ ریا میں پڑ جاؤں گا.
तो जो गंदगी है उसको निकालें। नाक पर मक्खी बैठ गई तो मक्खी उड़ानी है, नाक काट डालनी है? नाक तो कोई नहीं काटेगा, मक्खी ही उड़ाएंगे ना। तो वो रिया है, उसको नोच कर फेंक दें, और इसको तौबा के आले के जरिए फेंक सकते हैं, कोई सूरत नहीं है। तौबा करें, अल्लाह पाक से सच्चा ऐद करें, अब नहीं करूंगा, और वो इबादत बाकी रहे, वो करते रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि गले के थोड़ा ऊपर जो बाल आए तो हम वो काट सकते हैं या वो भी दाढ़ी में शुमार होंगे? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। गले के कहाँ से? दाढ़ी में शामिल तो नहीं, इसलिए जो क्या ना, इसको ठोड़ी बोलते हैं, ठोड़ी। ये जो मेरे हाथ में आ रही है, खड्डा भी है यहाँ, ये ठोड़ी, और ये सारी जो हड्डी है ना, ये हड्डी के नीचे से वो दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी हड्डी पर है और गालों पर है, और ये जो इधर दोनों तरफ आप देखेंगे तो इधर हड्डियां होंगी। ये कान पट्टी कहते हैं इसको। तो ये हड्डी जो है ना, इससे ये दाढ़ी और गालों पर जमती है, और ये यहाँ। तो अब कोई गले के नीचे से ले लेता है तो हर्ज नहीं है। हाँ, यहाँ गालों से लोग बहुत गहराई में चले जाते हैं, ये मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। गालों पर दाढ़ी है, हाँ, ये गालों से ऊपर जो बात होगा, कुछ बाल ऐसे रुए टाइप के होते हैं, बाल वो पहचाने जाते हैं, दाढ़ी जैसे होते नहीं, फीके फीके होते हैं। तो ये अगर ज्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा वैश्याना सूरत बनने लगती है, तो इसको बेशक साफ कर दे। मगर ये कि ये जो गाढ़े गाढ़े बाल जो होते हैं गाल के, ये दाढ़ी के होते हैं, इसको तो ये लोग इसको करके वो थोड़ा वो खूबसूरत बनाते हैं। ये खवास भी बनाते हैं, अवाम भी बनाते हैं। अवाम तो चलो समझे, खवास इनको मसला नहीं पता होता तो यूं कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये होंठों के नीचे ये सारी दाढ़ी है, यहाँ ये खाचा बनाते हैं। खुदा जाने ये कहाँ से सीखा, ये देखा देखी करते हैं मेरा ख्याल है। तो फुला नमाजी आदमी, फुला मौलाना यूं करता है तो ये समझते कि ये मौलाना जो कहे वो दुरुस्त है। तो ये जरूरी नहीं होता मौलाना वो करे वो दुरुस्त है, बाज़ औक़ात नहीं होती मौलाना की तवज्जो, भूल हो जाती है इंसान है। तो ये भी सारा नीचे ये सब दाढ़ी है, इधर से एक बाल भी नहीं काटना, सिवाय इसके कि कोई बाल मुंह में फंस जाता है, बाज़ और पानी पीने में आ जाता है, निवाले के साथ मुंह में चले जाते हैं, तो ये फिर देख लेंगे कौन से बाल जा रहे हैं। मूंछों के जा रहे हैं तो मूंछें तो वैसे भी काट सकते हैं, या ये नीचे के इसको बच्ची दाढ़ी बोलते हैं, बच्ची बुच्ची दाढ़ी इस तरह। तो इसके बाल हैं तो जो जितने बाल दो चार जो भी जा रहे हैं उसको काट सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा नहीं काटने। ये देखो कितने दाढ़ी वाले होंगे इस वक्त, इनकी बेचारों की शायद इधर ये खांचे इन्होंने निकाले होंगे, इनको मसला पता नहीं हुआ। तो ये तौबा करें, नाजायज है ये इस तरह करना, इससे तौबा करें कि दाढ़ी में शामिल है ये। इसी तरह जो डीप जाते हैं ये भी बिल्कुल इसको बंद कर दें और इसको बढ़ने दें। बल्कि अगर थोड़ा आप समझदारी से काम लेंगे ना तो यूं जो करते हैं ना, ये 2-3 दिन में इनकी शेव ऐसी हो जाती है कि चेहरा अच्छा भी नहीं लगता। आप गौर करें, अजीब अजीब सा लगता है। तो ये जो इस्लाम का हुस्न जो है ना, इसको बाकी रखे ना, काटे ही नहीं तो बेहतरीन चेहरा आपका लगेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज है, आपने नेक अमल नंबर 32 में फरमाया है, क्या आज आपने जोहर की 4 सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की? तो या सैयदी, अब तो लोग ये जोहर की जमात के बाद वाली ही 4 सुन्नतें पढ़ते हैं। इस हवाले से आप मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। जोहर की जो सुन्नतें पहले जो ने कबलिया, इनका नाम ही सुन्नत कबलिया है, और 2 जो पढ़ी जाती वो बादिया है, तो बाद फर्जों के। तो ये जोहर से पहले ही पढ़ी जाती हैं और ये सुन्नत मुक्कदा है, इनका पहले पढ़ना भी सुन्नत मुक्कदा है। बिला वजह अगर ये सुन्नतें बाद में पढ़ी तो ये बुरा किया।
आदत बनाई तो गुनाहगार है, बार बार किया तो गुनाहगार हुआ। और ये बाज लोग बिल्कुल आदी होते हैं इसके, ये बाद में ही पढ़ते हैं। जमात भी जोर की पूरी मिलती नहीं है उनको, अधूरी अधूरी मिलती है, वे सुन्नतें बाद में पढ़ते हैं। तो ये ऐसा ना करें कि किसी की आदत है तो फिर तो गुनाहगार भी है, तौबा भी वाजिब है उस पर, तौबा करें और जो एक प्रॉपर तरतीब मिली है वो खाएं, मतलब वो तरतीब के मुताबिक इसको आप अदा फरमाएं नमाज को। जैसे खाने की तरतीब होती है कि हम लोग खाने के बाद चाय पीते हैं, तो किसी को नहीं देखा होगा कि वो चाय पहले पी ले, तो नहीं चाय पहले पीऊंगा भूख मर जाएगी। भूख का बड़ा एहसास है, अमल नामे का कोई एहसास नहीं है कि इसमें कुछ मसला हो रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुन्नत, मेरा नाम अब्दुल राफे है, मेरी उम्र 10 साल है। प्यारे अमीर आले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दावत इस्लामी की और दीन की खिदमत का काम किस तरह करें। आप मेरे लिए, मेरे मम्मा पापा के लिए मदीने पाक की दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह आपकी बख्शिश फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको, आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, खानदान समेत मदीना दिखाए, हज की सादत बख्शे। छोटे बच्चे मौके की मुनासबत से दावत इस्लामिया काम कर सकते हैं। मसलन अगर आपके वालिद साहब हैं, वो मदनी काफिले में चाहे तो आपको ले जाए, वालिद हो या सगा भाई हो, चचाजाद, मामूजाद, कजन नहीं, मुंह बोला भाई नहीं, सगा भाई हो तो उसके साथ जाए, या सगा मामू है, सगा चचा है, आजकल चाचू बोलते हैं, सगा चाचू है, उसके साथ भी भले जाए, वालिद दी बेस्ट, वालिद साहब के साथ जाए। इस तरह मतलब ये कि आपको सीखने को मिलेगा, जज्बा मिलेगा, आप भी नेकी की दावत के लिए तो रोज निकलना होता है उसमें, तो उसमें जाएंगे तो ये तरकीब बनती रहेगी। दूसरा है कि घर में दर्स दें आप, अम्मी को, बहन को, बाजी को, जो भी है घर के अफराद को दर्स सुनाए, तो उसके 5 मिनट अगर आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो फैज़ान सुन्नत वगैरह तो उसे दर्स दें, तो इंशाअल्लाह इस तरह आप भी नेकी की दावत करने वाले बनेंगे। इस तरह मस्जिद में जब इलाकाई दौरा होता है तो बच्चों को शायद ले नहीं जाते होंगे, बच्चे प्रॉब्लम करते होंगे, लेकिन एक आध बड़ा बच्चा हो तो वो संजीदा हो तो उसका साथ जरा ना मुश्किल नहीं होता, वालिद हो, बड़ा भाई हो साथ में तो और आसान हो जाएगा। तो इस तरह मतलब है कि कुछ ना कुछ करते रहें, इज्तिमा की पाबंदी, इज्तिमा ना छोड़ें, मदनी चैनल देखें, और इस तरह अम्मी अब्बू के हाथ पांव चूमें घर में, इस तरह माहौल बनेगा। मस्जिद दर्स में बैठा करें जब दर्स होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मुर्शिद करीम, आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज था कि अगर कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो और उसने अपनी अत्ताहियात अभी मुकम्मल नहीं की थी कि इमाम तीसरी रकात के लिए उठ गया, और जब उसने अपनी अत्ताहियात मुकम्मल की तो उस वक्त इमाम तीसरी रकात के रुकू में था, तो ऐसी सूरत में जो मुक्तदी है वो क्या करे? बराए मेहरबानी इसके बारे में जवाब इनायत फरमा दीजिए, और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब बख्शिश की दुआ फरमा दीजिए। अत्तहियात तो पूरी पढ़नी है, पढ़ के खड़े हो जाए और फिर रुकू में चले जाएं अल्लाह अकबर कहकर। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि एक मस्जिद फैज़ान कुरान के नाम से बनाने की नीयत करता हूँ, और दुआओं की इल्तिजा मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब बख्शिश की दुआ फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम बिग़ैरि हिसाब। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसमें मदद करे, मददगार पैदा फरमाए और जल्दी जल्दी ये मस्जिद तामीर हो जाए। इखलास होगा तो इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। SMS के ज़रिए हमें पैगाम दिया है। एक तो ये कि सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं, हाजी उसैद रज़ा की सालगिरह की मुबारकबाद। सवाल ये कर रहे हैं कि क्या सालगिरह मनाना जायज़ है? हरज क्या है इसमें सालगिरह मनाने में? हमारा जो अंदाज है वो तो बहुत सवाब भरा है,
جیسے ہم نعت پڑھتے ہیں یا لنگر کرتے ہیں نیاز گوشت پاک کی، اور اس طرح ہم اس طرح سالگرہ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. کیک ہم نہیں کاٹتے، کیک کاٹنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم نہیں کاٹتے، اس میں خرابیاں ہیں اصل آج کل داخل ہو گئی ہیں. مرد و عورت اکٹھے ہوتے ہیں خاندان کے، اور شاید گانے بھی بجتے ہوں گے اور تالیاں بھی بجتی ہوں گی، تو یہ گناہ شامل ہے اس میں. تو کیک کاٹنے کا تو مشورہ نہیں دیتے. کیک میں پھر ضائع بھی بہت ہوتا ہوگا، شاید وہ ذرات گرتے ہوں گے اور کھاتے ہوں گراتے ہوں گے. شاید یہ احتیاط کا ذہن لوگوں کا کم ہے، ایک دوسرے کے منہ پہ ملتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور ضائع بھی، اس سے ضائع بھی ہوگا، ظاہر ہے. توبہ توبہ. اس طرح خرابیاں اس میں بہت، کیک کاٹنے میں، پھر موم بتیاں بجھاتے ہیں. یہ خدا جانے یہ کسی غیر مسلم سے ہو سکتا ہے سیکھا ہو، یہ موم بتی بجھاتے ہیں. کہ ہم لوگ اس طرح کی دھندے نہیں کرتے، غبارے پھوڑتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے. ہم اسلامی تاریخ سے مناتے ہیں، انگریزی تاریخ سے نہیں. میری انگریزی تاریخ کسی نے ڈھونڈ نکالی، مجھے پتہ بھی نہیں تھی، اور ڈھونڈ نکالی. اور اس بار کچھ مبارکبادیوں کا بھی سلسلہ چلا. مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کسی کو خیر مبارک کا پیغام دیا ہو، کہ میں پسند ہی نہیں کرتا. مدینے والی تاریخ، فاروق کی تاریخ مجھے پسند ہے. ہاں، ہجری سن فاروق اعظم نے جاری کیا ہے. ہمارے سارے اسلامی تہوار جتنے بھی ہیں سب اسی سے آتے ہیں. یہ محرم کا مہینہ، آپ محرم منانے آئے تو اسلامی سال تو ہی ہے، جنوری فروری تھوڑا ہی ہے. الحمدللہ. تو میں پسند نہیں کرتا کہ انگلش تاریخ میری عام ہو. محبت میں بیچاروں نے وہ محبت میں میں نے ڈھونڈ نکالی کارنامہ ہے نا. میں نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی، سچی بات یہ. میں نے لفٹ کرانی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا، پھر عام ہو جائے گا. یہ مطلب بس وہ 26 رمضان تو بابرکت مہینہ، اور دھوم دھام سے وہ ماشاءاللہ نیکیوں کا سلسلہ ہوتا ہے. مدنی قافلے، قرآن کریم، پتہ نہیں کتنے ثواب اور لوگ تحفے میں دیتے، وہی صحیح ہے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. استغفر اللہ. میرے سامنے ایک ڈش رکھی ہوئی ہے، اور یہ ڈش کیا ہے؟ یہ ڈش کھچڑا ہے، یعنی حلیم. حلیم ہے یا کھچڑا ہے؟ لوگ حلیم کہتے ہیں، ہم کھچڑا کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ کھچڑا ہے یا حلیم ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. اس کو کھانا شروع کرتے ہیں، بلکہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ تو نہیں کھا سکیں گے، اور انجوائے کرتا ہوں. آپ دیکھیے اور پھر میں بتاتا ہوں. یہ ماشاءاللہ سے بڑا ٹیسٹی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیسٹی تو ہے. اصل میں کھچڑے سے ریلیٹڈ بھی کچھ بات کریں گے، جیسے میں نے سوال کیا ہے کہ کھچڑا ہے یا حلیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ محرم میں مسلمان شہدائے کربلا کے لیے خوب نیاز بناتے، فاتحہ اور ایصال ثواب کرتے، اور لنگر پکاتے اور کھلاتے ہیں. گلی کوچوں میں کھچڑے یعنی حلیم کی دیگیں چڑھی ہوتی ہیں. یہاں ایک یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ محرم الحرام میں فاتحہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر. یہ دراصل جو حلیم جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا آج کل، یہ لحیم تھا. لحم مانے گوشت. تو یہ اس میں گوشت اس کا
मैंने बिल्कुल यानी कि ऐसा हिस्सा है कि जो इससे जुदा नहीं होता, बगैर गोश्त के ये बनाया नहीं जाता, और गोश्त भी ज़्यादा होता है इसमें, बिल्कुल इसको गोश्त को घुटाई करके वो इसके रेशे बना देते हैं। तो ये लहीम, अब लहीम से यार लोगों ने हलीम बना दिया। और मैं इसको खिचड़ा कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि खिचड़ा भी एक नाम है। जब दो नाम मौजूद है तो हलीम जो अल्लाह का नाम है वो लेना यहाँ जरूरी तो नहीं है। लेने वाले को गुनाहगार नहीं समझता मैं, जायज, बिल्कुल 100% जायज है। लेकिन ये क्या, जब दो नाम मौजूद है खिचड़ा बोलते हैं अपने, खिचड़ा बोलने पर क्या हुक्म लगेगा? हो सकता है मेरी इन बातों पर सोशल मीडिया हरकत में आ जाता है। ये इश्यू ढूंढते होते हैं, जो अपने से मोहब्बत कम करते हैं या नहीं करते ना, तो उनको काम मिल जाता है। तो मैंने नाजायज नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि मना है मत कहा करो, मैंने अपना अमल बताया। तो मुझ पर आपकी क्यों चले यार, जरूरी है कि मुझ पर आपकी चले जब मेरी आप पर नहीं चलती। तो बहरहाल ये कि मैं इसको खिचड़ा कहूंगा, खिचड़ा कहना गुनाह है, कोई साबित कर देगा तो तौबा कर लूंगा। अच्छा, अब ये कि इससे जो खाने का तरीका जो है इसका, ये रोटी से भी खाया जाता है खिचड़ा, और बगैर रोटी के भी खाया जाता है। और इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए करबला के इसाले साहब के लिए हमारे ये राइज है मुहर्रम शरीफ में, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ज़रा इसाले साहब तो हो सकता है, ये है तो ग़िज़ा और लजीज ग़िज़ा है। और इस सवाल में जिस अंदाज में बताया तो कई लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, लजीज ग़िज़ा ही है। तो यूं मतलब ये कि इन शुहदाए करबला के लिए भी इसाले साहब कर सकते हैं खिचड़े पर। इसके अलावा भी बारगाह रिसालत में नजर करे, अपने अजीजों के इसाले सवाब के लिए भी, माँ बाप दादा दादी सबके लिए इसाले सवाब हो सकता है। और मुहर्रम शरीफ के अलावा भी इसाले सवाब खिचड़े पर भी हो सकता है, कोई इसमें मना नहीं है। नहीं, इनका सवाल ये था जो मैं समझाऊं कि क्या सिर्फ मुहर्रमुल हराम में शहादाए उहुद और इमाम हुसैन ही को इसाले सवाब हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता? शहादाए उहुद, शहादाए करबला, ये मैंने अर्ज किया ना मुहर्रम के, अच्छा मुहर्रम में किसी और का नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी की माँ फौत हो गई, बाप फौत हो गया, तो क्या मुहर्रम जाने का इंतजार करेगा उसके इसाले सवाब के लिए? दुआ मगफिरत क्या है? इसाले सवाब तो है, तो मगफिरत की दुआ नहीं करेंगे क्या? तो बिल्कुल बनेगा। लोगों को बेचारों को इतना इल्म नहीं होता, तो ये उड़ा देती है, कोई एक ने उड़ा दी, अब ये उड़ती रहती है बात। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मुसलमानों को इसाले सवाब सारा साल हर घड़ी घंटे मिनट सेकंड किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। रोटी तोड़ने का सुन्नत तरीका क्या है? रोटी तोड़ने का तरीका प्लेट से नोच कर टुकड़ा ले लेना नहीं है, बल्कि इस्लामी तरीका, सही तरीका ये जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि रोटी उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से तोड़ना दफ़े तकब्बुर के लिए है, कि इससे तकब्बुर दूर होता है। तो रोटी उल्टे हाथ में पकड़ के सीधे हाथ से तोड़ा जाए, इसका निवाला। अब इसको लफ्ज़ सुन्नत लिखा मैंने नहीं पढ़ा, तो जो आला हज़रत ने लिखा जो मुझे याद है वो मैंने आपको अर्ज किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। अमीर सुन की बारगाह में अर्ज़ है कि एक वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे जिसके अंदर मुसल्ले पर कुछ नाम लिखे जा रहे हैं। ये वो ज़ाहिरीन हैं जो हज उमरा के लिए अरब शरीफ आते हैं और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब के लिए कुछ ताइफ यहाँ से लेकर जाते हैं। और ये रिवाज बहुत चल चुका है कि मुसल्ले पर उनके नाम लिखे जाते हैं, उनको तोहफा दिया जाता है। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आप इरशाद फरमाएं कि क्या इस तरह के मुसल्ले या कोई ताइफ जिस पर नमाज भी पढ़ी जाती हो, क्या ये देना, इस पर नमाज पढ़ना कैसा, इसके बारे में हमारी शरई रहनुमाई इरशाद फरमाएं। अल्लाह अकबर। बाज़ों का तो कंपनियों के से नाम होते हैं जिसमें अल्लाह का नाम
उसकी निस्बत से नाम होता है। वो भी मुसल्ले में चिट लगे होते हैं। अब तो पूरा पूरा मुसल्ले पर ही लिखते हैं। चिट तो चलो अलग कर दी जाए, आदमी समझदार हो तो कैंची से अलग कर ले, लेकिन ये कि अब इसमें कढ़ाई या लिखाई, ये तो सही तो नहीं है। ये मना किया हुआ इसमें, तो बाहरी से में मना लिखा है कि ऐसा मुसल्ला जिस पे कुछ लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ी जाए। इसमें दस्तरखान खान पर लिखा होता है, उस पर बैठकर खाना भी मना है, इससे बचना होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। पहले बर्तन पे लिखते थे, अब पता नहीं लिखते नहीं लिखते। पहले वो असली ना एल्यूमिनियम के बर्तन पर लिखते, ये भी है। तो फिर न्यू जनरेशन को पता नहीं होगा। अब आए वो स्टील के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के नाजरा पढ़े, हिफ्स करे या हज उम्रा की सादत, और तब भी वो खुदाई से लिखते थे, ये जो मशीन से। अब जब मुझे पता, मैं बहुत दावत साहब ये पहले की बात है, मैं हुस्सास तबीयत अखास तबीयत, तो मुझे मसला पता चला कि ये तो, या मैंने खुद गौर किया पता नहीं, अब्दुर्रहमान हाजी अब्दुल्ला हज से आए खुशी में तोहफा, ये हमारे हम लिखते थे, पहले आते थे। मेमनों में ज्यादा था, वो गुजराती में लिखते थे, फिर उर्दू में लिखना शायद शुरू किया था। तो अब मैं परेशान कि अब्दुल्ला लिखा हुआ है, ये बर्तन तो धुलेगा, धुल के पानी गटर में जाएगा, सीवरेज में जाता है, अब क्या हो, और कैसे इसमें खाया जाए, और इसमें मसाइल तो है। तो फिर मैंने, आते भी थे हदिया, समझे, हदिया बोलते थे पहले इसको, अब पता नहीं गिफ्ट बोलते होंगे शायद। तो वो हदिया जो है ये, तो मैं ये प्लेटें ले जाता कि बर्तन वालों के पास, और इनके पास मशीन होती थी जिससे लिखते हैं, उसी मशीन से मिटवाता था यार इसको। ये किया है मेरे कारनामे, मुझे मजा नहीं आता था। तो अब ये मुसल्ले पर आ गया लिखने का अंदाज, ये तो मिट भी नहीं सकता। जिस तरह ये बता रहे थे तो पूरा मुसल्ला ही आगे पीछे हो जाएगा, जब ये कैसे मिटाएंगे इसको। हाँ, उन कलम से लिख रहे थे, अब वो हो सकता है कि पेट्रोल ऐसी कोई चीज से ये साफ होता हो, पेट्रोल की बू बैठ जाएगी उसमें, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी, उड़ जाएगी। पेट्रोल नहीं हूं मतलब ये पावर चीज है, पावरफुल चीज है, ऐसी चीजों को मिटाने के लिए, है ना, मिटा देता है ये। इत्र से, इत्र महंगा बहुत है ना, तो इसका इत्र में डाइथल होता है। डाइथल ये बगैर खुशबू का तेल होता है, ना खुशबू ना बदबू। ये अपने जो ये केमिकल मार्केट जो होती है ना, इनमें या इत्र की जो मार्केटें होती है उसमें मिल सकता है। आम दुकानों में जो इत्र बिकता है वहां नहीं मिलेगा। ये होलसेल मार्केट में ये बेचने वाले से लेंगे, फिर डाइथल में खुशबुएं डालकर या तो ये यूं बेचेंगे, या फिर जो इत्र लाएंगे उसमें डाइथल मिक्स करके मिलावट वाला इत्र देंगे। हाँ बिल्कुल, ये मिलावट के लिए भी काम आता है, तो मिलावट करना नहीं है ना, जैसा लिया वैसा बेचना है। और फिर भी आपको पता है कि इसमें कोई खोट है तो ये भी ग्राहक को बताना है, भले बाजार से आप लाए कि इसमें खोट है, ये पता है आपको, ठीक है, धोखा नहीं करना। तो ये डाइथल जो है गालिबन इससे ये मिट जाता होगा फिर। हाँ, तो ये इसमें बदबू नहीं होती, खुशबू भी नहीं होती, फ्रेश होता है बिल्कुल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हरमुल हराम शरीफ में एक तादाद है कि जो कब्रिस्तान की तरफ रुख करते हैं और हाज़िरी भी देते हैं, कब्रें पक्की भी कही जाती हैं, और जो कच्ची कब्रें हैं उनको बाकायदा मिट्टी से लेप किया जाता है। तो इस हवाले से भी अगर कोई रहनुमाई फरमा दें, क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए, क्या फरमाते हैं? हाँ, ये कब्रिस्तान में बराबर ये कब्रों को असर नो इसको लिपाई करते हैं और चूने लगाते हैं। खाली चूना लगाते हैं, कलर भी लगाते होंगे। मिट्टी की लिपाई ज्यादा करते हैं, नहीं जो पत्थरों की बनी होती है ना वो चौकोर, तो शायद उस पर ही चूना लगाते होंगे। और मार्बल पर पता नहीं, शायद धुलाई करते होंगे उसकी, कुछ तो करते होंगे। ये कब्र की अगर मिट्टी मुंतशिर हो गई है
اور قبر کا نشان باقی رکھنے کی نیت سے کوئی عاشورے کے دن کرتا ہے یا پہلے کرتا ہے یا سال میں کبھی بھی کرتا ہے اور دوسری قبروں کی بے حرمتی نہیں ہوتی، نہ پاؤں سے روندنا پڑتا ہے قبروں کو کہ پاؤں رکھ کے جانا پڑتا ہے، تو نہیں جانا پڑتا ہے نا، اس طرح اگر یہ احتیاط سے کرتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ اور اگر بلا وجہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی عاشورے میں کرنا چاہیے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، پھر یہ مٹیاں اور خرچہ اور اس پہ کیا مزدور لگائے، تو یہ سب اسراف میں جائے گا اور اس کو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر ضرورت پانی ڈالتے ہیں، تو اگر نعوذ باللہ یہ کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ اس پانی سے اندر ٹھنڈک ہوگی میت کو، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے اور بلا ضرورت ڈال رہے تو یہ ناجائز، ویسے ناجائز ہے بلا ضرورت ڈالنا۔ ہاں مٹی منتشر نہ ہو، پھیلے نہیں، جم جائے پانی سے، اس مقصد کے لیے ڈالا تو جائز۔ اور تدفین کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ تو یہاں بھی مٹی جمانا ہی مقصود سمجھ میں آ رہا ہے کہ مٹی ابھی نئی ڈالی ہے نا تو جم جائے، قبر بن جائے۔ تو یہ کام جو ہے نا ان ضرورتوں کے تحت تو ہو سکتے ہیں، خواہ پیسہ ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قبر کچی ہے، اب اسے پکی کرنا چاہتے ہیں، کیا حکم ہے؟ اوپر سے اینٹوں سے ہو رہی ہے، قبر پکی کرنا اوپر سے جائز تو ہے، جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کا فائدہ میت کو کچھ نہیں پہنچے گا۔ اتنی ساری ماربل، لاکھوں روپے کے ماربل لگا دیتے ہیں لوگ، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، تو والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، تو محبت بہت ہے تو اب اس پہ ماربل چڑھا دیا۔ ارے اللہ کے نیک بندے، اگر آپ والدہ سے محبت ہے نا تو یہ رقم جو آپ نے ماربل پہ لگائی ہے یہ والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کسی سید زادے کو دے دو، کسی غریب سید زادے کو جس کے پاس مالی طور پر کمزور ہو۔ یقین مانے یہ اگر ہاتھ اٹھا دے گا نا، ان کے نانا جان آپ کا بیڑا پار کر دیں گے، آپ کی نانی کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا کسی اور غریب مسکین کو دے دو، یا چلو ایصال ثواب کا کھانا ہی پکا کے غریب و امیر ہو سب کو کھلا دو، کھانا کھلانا ثواب ہی تو ہے نا۔ ایصال ثواب میں بہرحال یہ رقم خرچ ہو، یہ ماربل اور پتھروں میں نہ خرچ کی جائے۔ اولیاء کرام کے مزارات، گنبد، یہ الگ چیز ہے، یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام کے جو مزارات تعمیر کیے جاتے ہیں، تو اگر اس نیت سے تعمیر کیے جاتے ہیں کہ اس میں لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، فیض حاصل کریں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، جیسے ہمارے ہوتا ہے ایسا، تو بنا ہوتا ہے گنبد شریف، اور لوگ آئیں گے تو دلوں میں ایک ہیبت قائم ہوگی کہ یہ کوئی اللہ والے کا مزار ہے۔ ان اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ والوں کے مزارات پر جو گنبد بنائے جاتے اور عمارت بنائی جاتی یہ جائز ہے، لیکن عوام الناس کے لیے جو بالکل یعنی کہ اب کبھی جمعہ بھی نہیں پڑتا تھا یار، اس کا مزار بنا کے رکھ دیا آپ نے اور گنبد بنا دیا۔ گنبد بھی دیکھے جاتے ہیں، بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گنبد قبرستان میں، یہ عوام کے ہوتے ہیں، اور وہ چار دیواری۔ تو اگر چار دیواری بنانے کا مقصد، چھت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان کے لوگ مثلا آئیں گے، یاسین شریف پڑھیں گے دیوار کے سائے میں، یا اس لیے بتی لگا دی کہ کوئی اندھیرا بھی ہے تو یہ ان صورتوں میں تو عوام کے لیے بھی جائز ہو جائے گی عمارت بنانا، ورنہ پھر یہ کہ اسراف ہے۔ تو نیتوں سے بڑے احکام جو ہے نا یہ تبدیل ہوتے ہیں اور احکام مرتب ہوتے ہیں نیتوں پر۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج کے مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ عشر مجلس کے اسلامی بھائی پنڈی گیپ سے، ملتان سے، گجر خان سے، راول پنڈی، چکوال، لاہور، اسلام آباد، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، گجرانوالا، پشاور، ہزارہ، ہری پور، سیالکوٹ، جنگ، مانسیرہ، ظفروال، نارووال، اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی مختلف ٹاؤن کے اسلامی بھائی، گلبرگ ٹاؤن، لیاقت آباد ٹاؤن، ناظم آباد ٹاؤن، نیو کراچی ٹاؤن اور نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، سب کو ویلکم۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے آج بھی کچھ بچے بھی موجود ہیں، بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں اور نوجوان اسلامی بھائی بھی ہیں، منتظر ہیں کہ تبرکات کی تقسیم ہو اور امیر اہل سنت کی طرف سے سوالات وغیرہ کی ترکیب ہو۔ جی بچے موجود ہیں الحمدللہ۔ زیارت جی بچے دکھائیں بھائی، ماشاءاللہ سارے بچے موجود ہیں،
آپ سوال ارشاد فرمائیں گے، جنہیں آتا ہوگا لبیک کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جواب درست دینے کی صورت میں تحفہ پیش کیا جائے گا۔ ہاں پیارے بچوں، یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کے نام بتا دیجیے۔ جی، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نواسوں کے نام۔ باہر سے بھی ہمارے کچھ مہمان بچے آئے ہیں، کہاں سے آپ تشریف لائیں؟ لاہور سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رحمت۔ آپ کہاں سے آئے؟ لاہور سے۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ پہلا تحفہ ہمارا لاہور الحمدللہ اس مدنی منع کے ذریعے پہنچا، تو لاہور والے بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا؟ بتائیں گے؟ میرا نام محمد جیلان رضا تاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے آیا ہوں۔ کیا تھا؟ ماشاءاللہ، جی آیا نو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ جواب درست ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ، دونوں تحفے مرکز الاولیاء لاہور۔ ماشاءاللہ، اب یہ دونوں کے جو والد ہیں وہ جی ہمت کریں اور ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر اگر نہیں ہے تو بن جائیں۔ آپ کے دونوں بچوں کو دنیا نے دیکھ لیا نا، آپ کے گھر میں بھی سب خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی اگر دیکھا ہوگا تو۔ دونوں والدین الحمدللہ، دونوں والد صاحب موجود الحمدللہ، اور یہ پیش کر رہے ہیں اپنا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا انشاءاللہ نماز کو کی نیت کرتا ہوں، اور 11 مدنی مذاکرے 10 محرم کے بعد انشاءاللہ 12 محرم کو یہاں سے روانہ ہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشق حسین اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ پاپا انشاءاللہ عز و جل 2 ماہ کے بعد انشاءاللہ میں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں نیت کرتا ہوں کہ سفر کروں گا انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے، لیکن 2 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ میں اس کی ترکیب بنا لوں۔ انشاءاللہ الکریم۔ دعا فرما دے بابا بے حساب مغفرت کی۔ اللہ آپ سب کی بے حساب مغفرت کرے، آپ کے صدقے میری بھی۔ اب جوانوں سے سوالات۔ لبیک۔ 30 سال تک جو عمر ہو، اس طرح کے جوان، نوجوان، ڈلتی جوانی والے، کہ 30 سال کی عمر میں جوانی ختم ہو جاتی ہے، 30 کے بعد۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حضور موجود ہیں یہاں پر اسلامی بھائی۔ اچھا یہ عوام میں کرنا ہے؟ نہیں یہیں پر موجود ہیں۔ جی جی۔ اور یہ جو ہمارے مہمان اسلامی بھائی ہیں، ان میں سے ہم نے کچھ اسلامی بھائی مختلف شہروں کے لیے۔ ماشاءاللہ، یہ اپنے گھر آئے اور مہمان ہیں، کیا شان ان کی۔ واہ۔ مہمان کس کے؟ نہ میرے نام کے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مرکز، مدنی مرکز، عالمی مدنی مرکز، اس میں آئے، اپنے گھر میں آئے۔ میدان کربلا میں شریک 6 مہینے کے بچے کا نام بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضیاء کوٹ سے حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 12 دن کے مدنی قافلے میں۔ ماشاءاللہ۔ تو امام علی اصغر۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں ہم دے رہے ہیں غلاف کعبہ شریف کا مبارک استر تحفے میں، اور یہ تحفے میں کیا دیں؟ دیکھو کیا دیتے ہیں؟ جو مرشد مانگے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، آپ جو دے سکتے ہیں وہ ارشاد فرما دیجیے۔
जब कोई जैसे एक माह के मदनी काफिले का या 12 माह या 25 माह जो आप दे सकते हैं, 1 माह इंशाल्लाह। तारीख भी दे दीजिए। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्या बात है मदीने की। जिम्मेदारान नोट कर लें जो लाहौर वाले, लाहौर कह रही भी सियालकोट माशाल्लाह, सियालकोट वाले भी काफी है कि इनकी कारकर्दगी बड़ी मतलब जबरदस्त मैंने कल जो पाई, आज पता चलेगा लाहौर वाले के कारनामे क्या है। इन्होंने तो बड़ा मुतासिर किया सियालकोट वालों ने, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा बताइए, करबला किस मुल्क में वाक़े है? सोच समझ के। करबला किस मुल्क में वाक़े है? सोच समझ के बताइएगा। न मक्के में है न मदीने में है, सोच समझ के बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद हारून अतारी है, मैं गुजरांवाला से तशरीफ लाया हूँ। माशाअल्लाह। जियानु इराक में। जवाब दुरुस्त है। इराक शरीफ में करबला मुअल्ला, करबला शरीफ वाक़े है। माशाअल्लाह, इन्होंने भी तोहफा ले लिया है, अब तोहफा देने की बारी है। इंशाल्लाह हर माह 3 दिन बदनी काफले की नियत करता हूँ। कब तक? जब तक आखिरी सांस। जब तक आखिरी सांस है। इंशाल्लाह अल्लाह की नियत पर आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बुजुर्ग इस्लामी भाई इब्ने अली हुसैन इब्ने अली हुसैन। मदनी मुज़ाकरों में शिरकत के लिए स्पेशल ट्रेन कराची के लिए रवाना हो चुकी है। इब्ने अली क्या क्या बयां करूं। The first of Muharram 1445 सन हिजरी और ये दावत इस्लामी की स्पेशल ट्रेन आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची की तरफ बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का एहतमाम किया गया है। कमोबेश 12 बोगियाँ इस्लामी भाई तशरीफ लाए हैं यहाँ। 1 माह वाले, 12 दिन वाले और मुख्तलिफ दिनों पर मौजूद हैं। सुबह फजर के बाद मदनी हल्के हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेक अमाल की मजलिस ने तकसीम किया था कि हर बोगी वाले एक कुरान की तिलावत करेंगे। आशिकान रसूल ने नेक अमाल का जायजा भी लिया है। हर सहाबी नबी तमाम सहाबियात भी और ज़ौजाए नबी आशिकान रसूल ने ट्रेन में नियत की थी तिलावत कुरान और आज के रोजे का सवाब इंशाअल्लाह सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को पेश करेंगे। हुसैन इब्ने अली। माशाअल्लाह, मुझे इसाले साहब कर देना सब यार, बहुत जरूरत है मुझे नेकियों की। नहीं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी तरगीब भी है और हमारे जिम्मेदारान की ये तरबियत भी है कि ये अगर इस अंदाज से आइडियल बहुत अच्छे इक़दाम है ये। फैज़ान कुरान जारी रहेगा, फैज़ान कुरान जारी रहेगा, फैज़ान कुरान जारी रहेगा। जारी रहेगा। मेरे रब का कलाम है, वाह क्या बात प्यारे कुरान की। हर मुसलमान इस पे है ईमान, वाह क्या बात प्यारे कुरान की। वाह क्या प्यारे कुरान की। मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का कलाम है कुरान।
बख्शिश का इसम है सामान, वाह क्या बात प्यारे कुरान की, वाह क्या बात प्यारे कुरान। मुस्तफा पर हुआ है ये नाज़, मुस्तफा पर हुआ है ये नाज़, इसमें हर शय का है बयां शामिल, सबसे अफजल किताब है कुरान, वाह क्या बात प्यारे कुरान की, वाह क्या बात प्यारे कुरान की। भाई सुनिए कलाम बारी है, भाई सुनिए कलाम बारी है, जो न माने ये बात नारी है, इसके हर पर तो रख ईमान, वाह क्या बात प्यारे कुरान की, वाह क्या बात प्यारा। जो भी इखलास से पढ़े कुरान, होगा तार इसी से खुश रहमान, इखलास से पढ़े कुरान, जो भी इखलास से पढ़े कुरान, होगा तार इससे खुश रहमान, मंजिले उससे होगी सब आसान, वाह क्या बात प्यारे कुरान की, वाह क्या बात प्यारे कुरान की। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा कहा तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति السبعي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب وعلی محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك
واتوبو الیک واتوب الیک سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد تم اللہ استغفر اللہ فضان قرآن جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ جس طرح امیر علیہ سنت نے گزشتہ دنوں بھی ترغیب دلائی کہ عاشقان صحابہ و اہل بیت کا یہاں پر آمد کا سلسلہ ہے، اور ظاہر ہے یہ 11 تاریخ تک یہ کنٹینیو چلتا رہے گا، اور بھی اس کے علاوہ پورا سال ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلام بھائی کی حاضری ہوتی ہے، اور ظاہر 3 ٹائم یہاں رہتے ہیں، کھانا بھی ہوتا ہے، ان کی خیرخواہی ہوتی ہے، جو روزہ رکھتے ہیں تو اسپیشلی ان کو سحری بھی پیش کی جاتی ہے، تو کثیر جو ہے وہ ظاہر اس میں اماؤنٹ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا امیر علیہ سنت صاحب سے کہ یہ جو لاہور اور دیگر اسلامی بھائی جو آئے ہیں تو ہم نے ترکیب بنائی کہ جھولیوں کا باقاعدہ اہتمام نہ ہو، بلکہ ہمارے ذمہ داران نے یہ باکسز رکھے ہیں پورے فیضان مدینہ میں، اور کچھ ہمارے اسلامی بھائی باکس لے کر بھی کھڑے ہیں، تو یہ باکس میں ہی وہ پیسے ڈالے جائیں تاکہ اس میں لاک بھی ہے اور تک سہولت بھی رہے گی۔ تو اس طرح سے اگر یہ اسلامی بھائی آج جمعہ بھی ہی ہے تو اگر اس لنگر رضویہ میں خاص کر اس کی کچھ اہتمام کریں اور اس کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ ماشاءاللہ ظاہر ہے کہیں بھی دنیا میں جاتے ہوں گے پکنک پہ، اس پہ خرچہ تو لگتا ہے نا۔ یہاں ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے کھاتے ہیں اس لیے خرچہ دیں، مطلب بلا مشروط اس میں ڈالیں، یہ سال بھر ہم کو چلتا رہتا ہے، پھر ابھی بھی شاید لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہو جائے گا ان 10 دنوں میں۔ اس میں زکوٰۃ خیرات تو ہم ڈال نہیں سکتے، دعوت اسلامی کا یہ چندہ ہوتا ہے یہ اس میں استعمال نہیں ہوتا، یہ الگ سے نیاز کے جو پیسے ہوتے ہیں۔ آپ لنگر کرتے ہیں، امام علی مقام کی نیاز بھی کرتے ہوں گے، کھچڑا بھی کرتے ہو سکتا ہے، تو بے شک وہ بھی کریں آپ۔ کچھ اس میں جیسے آپ 2 دیگیں کرتے تو 1 دیگ کر دیں، 1 دیگ اس میں ڈال دیں، یہاں عاشقان صحابہ و اہل بیت کھا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ضرور ہمت کیجیے گا، اور ہے منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، جیب سے پیسہ نکالنا ہے تو کٹھن، لیکن یہ کہ قربانی کے دن ہے، امام علی مقام نے اپنے بچے شہید کروا دیے، اپنا سر کٹوا دیا، اور آپ بغیر جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پھر بھی عاشقان حسین ہیں ہم۔ تو ہمت کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بھی آپ کا شامل ہونا چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ محرم میں ہی استعمال ہوگا، یہ نہیں ہے، یہ سارا سال جب بھی استعمال ہوتا رہے گا۔ ہمارے ہاں تو سارا سال ہی کچھ نہ کچھ سلسلے ہوتے رہتے ہیں جس میں لاکھوں روپے کا کھانا کھلایا جاتا ہے عاشقان رسول کو۔ ماشاءاللہ ڈال تو رہے ہیں۔ جی الحمدللہ، اور کئی مقامات پر اس کی ترکیب ہے پورے فیضان مدینہ میں تاکہ رش بھی زیادہ نہ ہو، سلسلہ بن جائے۔ اور اگر جو بڑی اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مطلب اسٹال بھی لگے بار ہمارا صحن میں جو ہے وہ اسٹال بھی لگا ہوا ہے تاکہ اگر وہاں جا کر اس کی باقاعدہ رسید بھی حاصل کر لیں۔ اس سے بڑی اماؤنٹ دینی ہوگی جی میں پورے دن 1 دن کا خرچہ اٹھاؤں گا، جی تو وہ پھر آپ سے رجوع کریں، یا جو بھی اپنے بڑے اس کا یہ باقاعدہ اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے اس وقت مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو جو آپ ڈائریکٹ ڈپازٹ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا بینک اکاؤنٹ ہے لنگر رضویہ کا، اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ بالکل پکا اگر دینا چاہیں تو پہلے پھر ان سے رجوع کر لیں ہمارے یہاں فیضان مدینہ کے ذمہ دار سے، اور پھر یہ کہ ہم نہیں پکائیں گے، آپ کا پکا ہوا کھلا دیں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ کتنی رونق لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، روڈ پہ لنگر لٹائیں گے تو پتہ نہیں طرح کے لوگ کھائیں گے، لیکن یہاں کھائیں گے تو نیک نمازی لوگ انشاءاللہ کھائیں گے، فرق تو پڑے گا نا۔ ماہ محرم میں روزے رکھنے والوں نے جو اپنی نیتیں پیش کی، آئیے اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔
ماہ محرم شریف 1445 ہجری نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 5364 5364 اسلامی بہنوں کی تعداد 4419 4419 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 7179 7179 اسلامی بہنوں کی تعداد 6919 6990 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 21449 21449 اسلامی بہنوں کی تعداد 14715 14715 کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 33992 33992 اسلامی بہنوں کی تعداد 26053 26053 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 60045 60045 19 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حج کس اسلامی تاریخ کو ہوتا ہے؟ جواب 9 ذوالحج شریف کو۔ سوال نمبر 2، محرم کا مطلب بتائیے۔ جواب عزت والا۔ سوال نمبر 3، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی تاریخ بتائیے۔ جواب 1 محرم شریف۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ایاز اتاریہ سمریال، بنت رفیق اتاریہ گوجراوالا، بنت حسین اتاریہ کراچی، عمیر حمزہ اتاری واہ کینٹ، بنت صفدر فیصل آباد، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، بنت محمد عبد الرزاق میرپور کشمیر۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی دعا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت صفدر فیصل آباد۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج کے مدنی مذاکرے میں جو سوال جواب ہوئے تو آج کے سوالات بھی لکھ لیے جائیں، فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں یا آپ کہیں پر بھی ہیں SMS کے ذریعے ان سوالات کے جوابات ہمیں سینڈ کریں اور پھر آپ کا نام بھی قرآن اندازی میں شامل کیا جا سکتا ہے درست جوابات ہونے کی صورت میں۔ سوال نمبر 1، کیا بچے کو نیکی کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ سوال نمبر 2، روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنا کس چیز کو دور کرتا ہے؟ سوال نمبر 3، قبر پر کس وقت پانی ڈالنا سنت ہے؟ ان سوالات کے جوابات اس نمبر پر آپ SMS کیجئے۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی فلاں یا بنت فلاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔